السلام علیکم۔ محمد احمد عرض کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک کلاس روم کا منظر ہے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک استاد کمرے میں داخل ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہاتھ میں ہیں اور چہرے پر سنجیدگی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتا ہے، بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور چلاتا ہے، بچوں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ استاد چلاتا ہے اور بچے خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ سہم جاتے ہیں۔ یہ کلاس روم کا منظر ہے۔ بچوں کے چہروں پر سنجیدگی اور مردنی چھائی ہوئی ہے، چہرے خوش نہیں ہیں، احساس ہوتا ہے جیسے کہ وہ باندھ کر بٹھائے گئے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی ولولہ، کوئی سیکھنے کی امنگ کچھ نظر نہیں آتی، اور ان کا ماحول بھی ایسا ہی ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان کو وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد استاد حکم دیتا ہے، کتاب نکالو، انگریزی کی کتاب نکالو۔ بچے اپنی انگلش کی کتابیں نکالتے ہیں اور پھر حکم صادر ہوتا ہے، فلاں صفحہ اور فلاں لیسن، سبق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ استاد خود بھی وہ صفحہ کھولتا ہے اور ایک نام ہوتا ہے لیسن کا، بتاتا ہے بچوں کو کہ یہ لیسن ہے، اور خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدھ پیرا خود پڑھتا ہے۔ انگلش کی کتاب ہوتی ہے، استاد کی پروننسیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی، مشکل سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد بچوں سے کہتا ہے کہ فلاں سطر تم پڑھو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ پڑھتا ہے، پھر دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ فلاں سطر فلاں پیراگراف تم پڑھو۔ بچہ اسی طرح پڑھتا ہے اور اس طرح مختلف بچوں سے وہ پڑھاتا ہے اور لیسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر استاد کا رول شروع ہوتا ہے۔ جب وہ خود پڑھتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن لوکل لینگویج میں، یعنی لوکل زبان میں، مقامی زبان میں لفظوں کی ٹرانسلیشن شروع کر دیتا ہے، سینٹنس بائی سینٹنس ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ بچے بھی سنتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گزرتی ہے، پھر بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ لفظ ہیں، انہیں انڈر لائن کر لو، اور تم نے یہ سیکھنے ہیں، سمجھنے ہیں۔ بچوں کو وہ لفظ انڈر لائن کروا دیتا ہے، بچے انڈر لائن کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا لیسن ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچوں سے کہتا ہے کہ یہ لفظوں کے معنی لکھ لو۔ بچے ان لفظوں کے معنی لکھ لیتے ہیں۔ جب وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے تو نہ صرف لفظی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، بلکہ سینٹنس ٹو سینٹنس وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اور اس طرح جب لیسن ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچوں سے مختلف سوالات کرتا ہے اور ان کے جواب بھی خود بتاتا ہے، بورڈ پر لکھ دیتا ہے۔ بچے ان جوابات کو اپنے کاپیوں میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہوتا ہے، اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بچوں ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو اچھی طرح یاد کر لو، کیونکہ امتحانوں میں ان کوسچنز نے اور ان کے آنسر تم نے لکھنے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ ورڈز کو بتاتا ہے کہ یہ لفظ ہیں، ان کو انڈر لائن کرو، ان کے میننگ سیکھو، کیونکہ یہ امتحان میں آئیں گے۔ غرض ہے کہ یہ طریقہ کار پڑھائی کا ہوتا ہے، اور بچے اسی طریقے میں سیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کوسچنز یاد کر لیتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ یہ تو ایک کلاس کا ماجرا ہے۔ دوسری کلاسوں میں بھی کم و بیش یہی ہوتا ہے۔ ایون ہسٹری کی کلاس ہو، میتھمیٹکس کی کلاس ہو، یا کوئی اور مضمون کی کلاس ہو، تقریباً یہی وتیرہ چلتا ہے۔ ایون میتھمیٹکس میں یہ ہوتا ہے، استاد
सवाल हल करवाता है और वो आखिर में दिए हुए जवाबात जो होते हैं उनको मैच करता है, चाहे सवाल का वो जवाब आए या ना आए, उस्ताद ने उसी जवाब को फॉलो करना है। हमारे एक दोस्त ने एक मरतबा बताया कि मैथमेटिक्स का एक सवाल हम हल कर रहे थे क्लास में, तो जवाब उसका सही नहीं आ रहा था, हालांकि हमने जो उसका तरीका या स्टेप्स जो फॉलो किए वो बिल्कुल दुरुस्त थे, बट द आंसर वॉज क्वाइट डिफरेंट। उस्ताद कह रहा था नहीं ये गलत है, इसका आंसर वही है जो किताब के आखिर में मश्की सवालात के जवाबात में दिया गया है, जबकि वो जवाब ही गलत था। तो इस तरह उस्ताद ने वही सवालात जब इम्तिहान में आए तो उन लोगों ने जिन्होंने सही प्रोसीजर फॉलो किया, सही स्टेप्स फॉलो किए, मगर द आंसर वाज डिफरेंट, उन्होंने उनको 0 नंबर दिया, और जिनके आंसर्स वही थे जो किताब के आखिर में दिए गए थे उनको पूरे नंबर दिए। ख़वातीन व हज़रात, ये सारा माजरा हमारे तालीमी निज़ाम का है। हमारा तालीमी निज़ाम इसी तरह चल रहा है। अगर आप बच्चों से किसी चीज़ के बारे में सवाल करें, इवन अगर आप उसी सब्जेक्ट के बारे में, उसी मज़मून के बारे में ज़रा किताब से हटकर कोई सवाल करें, तो बच्चों को उसका जवाब नहीं आता। अगर आप बच्चों से पूछें कि बेटा मेरा ये ख्याल है इस मामले में, आपकी राय क्या है, तो बच्चा नो आंसर, कोई जवाब नहीं देगा, बल्कि वो इंतहाई एम्बैरस्ड फील करेगा, मुश्किल में फील करता है। वो उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत ही नहीं होती कि अपने ख्यालात का इजहार करे। उसे डर होता है कि अगर मैंने कोई बात ऐसी वैसी कह दी तो उस्ताद साहब भी मजाक उड़ाएंगे और क्लास के बच्चे मुझे उल्टा बुरा भला कहेंगे। किस तरफ हम ले जा रहे हैं बच्चों को, ये बड़ी सोचने की बात है। हम उनमें थिंकिंग प्रोसेस या रीजनिंग जिसे कहा जाता है, या सोच का अमल जिसे कहा जाता है, या रैशनैलिटी जिसे कहा जाता है, वो पैदा नहीं कर रहे। अगर एक बच्चे को आप ये कहें कि फ़लाँ मौजू पर 5 लाइनें लिख के दिखाओ, तो मैं ये बात दावे से कहता हूँ, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, शायद चंद हों, मोस्ट ऑफ देम आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो लिख ही नहीं सकते क्योंकि उनके यहाँ सोचने का रुझान ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि किस तरह अपनी राय इंडिपेंडेंटली दी जाती है। इसीलिए माशरे में हम देखते हैं क्या पैदा होते हैं बेचारे थोड़े से पढ़े नीम ख्वानदा, शायद उनमें से कुछ ऐसे हों जो पढ़ना लिखना तो जानते हों, लेकिन ना वो सही अंदाज में ज़ुबान बोल सकते हैं, ना वो सही अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ये किस किस्म की तालीमात, ये कैसे स्कूल हमें लेके चल रहे हैं, क्या तालीमात हम उनको दे रहे हैं, और किस किस्म के बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसा स्टफ़ है जो मुआशरे में कल को आएगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो तालीम के करता धरता हैं कि बच्चों में एक रैशनैलिटी पैदा करें, सोच पैदा करें, उनमें एक सोचने का अमल पैदा करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने ख्यालात को आज़ादी के साथ उसका इजहार कर सकें। बल्कि क्लासेस में ऐसे सेशन होने चाहिए जिनमें बच्चों को बोलने की, जिनमें बच्चों को पढ़ने की, ख़ास चीज़ें पढ़ने की, दूसरी किताबें होनी चाहिए, वो पढ़ें और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी तालीम के लिए यह इंतहाई बुनियादी अंसर है जो हमें इख्तियार करना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा, ख़ासकर वो हज़रात जो तालीम के साथ मुंसलिक हैं, जो तालीम देते हैं, उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि यही रवैया होना चाहिए क्लासरूम का, यही रवैया होना चाहिए उस्तादों का, और यही रद्द-ए-अमल होना चाहिए बच्चों का, ताकि वो कल को अच्छे और सही अपना इजहार करने के काबिल बच्चे बने और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। थैंक यू ख़वातीन व हज़रात।